منظر کی موت جگر خراش ہے، تمہیں حق ہے کہ اس کی یاد میں بےتاب رہو۔ اگر منظر کے جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہو تو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ اگرچہ منزل کی موت نے میرے جگر کو جلا دیا ہے، مگر منزل کی موت سے زیادہ جگر خراش خانہ کعبہ کا جلنا ہے۔ میں ان دونوں صدموں پر عزادار ہوں۔ رخصت بھائی جان، کہو جعفر، حشاش بشاش کوئی بشارت لائے ہو؟ یزید شاہ ملعون مر گیا۔ سبحان اللہ، الذي نزل أي منقلب ينقلب۔ یہ خانہ کعبہ کی توہین کرنے کا تاوان ہے۔ کم از کم 30-40 دن کا وقت لگتا ہے کہ ایک خبر دمشق سے مکہ پہنچے۔ خلیفہ کم از کم 1 مہینے پہلے مرا ہے، خانہ کعبہ کل رات کو جلا ہے، تو پھر ان 2 حادثوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کس نے ان 2 حادثوں کو آپس میں جوڑا ہے؟ افواہ اڑا دی گئی ہے کہ خلیفہ کی موت خانہ کعبہ کا معجزہ ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ خدا نے آل زبیر کے لیے ہی خانہ کعبہ بنایا ہے، یہ بھی انہی کا کھیل ہوگا۔ افواہ اڑا دی ان لوگوں نے کہ خانہ کعبہ نے معجزہ دکھایا ہے اور اس نے خلیفہ کو مار دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یزید کا مرنا اور خانہ کعبہ کے جلنے کا آپس میں تعلق ہو۔ مثلاً کیسا تعلق؟ خلیفہ شکار پر تھے، ایک تیز ہرن کو شکار کرنا چاہا۔ خلیفہ کا گھوڑا تھا اور ہرن تھی۔ گھوڑا ہواؤں میں اڑتا ہے اور خلیفہ زمین سے اچھلتا ہے۔ خلیفہ کا پاؤں رکاب میں رہ جاتا ہے۔ گھوڑا اسے اس قدر زمین پر گھسیٹتا ہوا جاتا ہے کہ خلیفہ جہاں بحق ہو جاتے ہیں۔ مگر میں نے ایک عجیب سی روایت سنی ہے۔ کیا سنا ہے تم نے؟ میں نے سنا ہے کہ خلیفہ پیاس لگنے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، جتنا بھی پانی پیتے تھے ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی، بہت پیاسے تھے۔ بالآخر اس قدر پانی پیا کہ خدا معاف کرے پھٹ جاتے تھے۔ تم یقین کر سکتے ہو کہ کوئی اتنا پانی پی لے کہ پھٹ جائے؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتا۔ تم ایک بھالو کو پانی سے بھر دو، کیا وہ پھٹ جائے گا؟ نہیں۔ وہی شکار والا قصہ ٹھیک ہے۔ خلیفہ شکار کا شوقین تھا، شکار پہ بہت جایا کرتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، ہم تو بالکل الجھ کر رہ گئے ہیں۔ اتنی سنی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کس پر یقین کریں۔ بعض
اس کا کہنا ہے کہ خلیفہ کی موت خانہ خدا کا معجزہ ہے. یہ بات بھی معتبر لگ رہی ہے. مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. عمیر کی بیٹے کا کوئی دین نہیں ہے، خدا نہیں ہے، یہاں خانہ کعبہ پر نہیں گری ہے، دراصل خلیفہ کی جان پر گری ہے. خدا یا معاف کرے. مطلب ہم بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، ہم اصحاب الفیل بن گئے تھے. بندہ خدا اصحاب الفیل. اب راہ کے ہلاک ہونے کے بعد اس کی فوج کی باری ہے. ہمارا کیا گناہ ہے؟ جو کچھ کیا سرداروں نے اور صاحبان منصب نے کیا ہے. جو بلا بھی آئے ان کے سر پر آنی چاہیے. میں خانہ کعبہ سے پناہ مانگتا ہوں. خانہ کعبہ کے پتھروں کو اپنے آنسوں سے اس قدر دھوں کہ خدا معاف کر دے. بن باپ کی امت، آئے بن باپ کی امت، آئے در بدر ریت، آئے بن باپ کی امت. تمہیں کیا لگتا ہے اتنے نمیر کیا کرے گا؟ پتہ نہیں بھائی، انتظار کرنا ہوگا تاکہ کوئی خبر آئے اندر سے. اگر ہوشیار سردار ہوا تو مکہ کے حساب سے دستبردار ہو جائے گا اور دمشق کی طرف نکل پڑے گا. جو بھی جنگ لڑنے پر راضی ہے وہ کھڑا ہو جائے. بیٹھ جائیے. خدا جانتا ہے کہ میں خلیفہ مرحوم سے زیادہ زبیر کے بیٹوں کے خون کا پیاسا تھا، مگر کیا کروں، یہ ہے ہماری لشکر کی حالت. ہر 10 میں سے صرف 2 افراد جنگ کے لیے راضی ہیں. اس جنگ کو آگے بڑھانا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہمیں اب مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. ہم نے یہ جنگ چند خرافات کی وجہ سے ہاری ہے. ہم سب کو ایک دن مرنا ہے. یزید بھی 1 ماہ پہلے ایک حادثے کے نتیجے میں مرا ہے. بس نہ کوئی غیب کا ہاتھ تھا، نہ کوئی معجزہ ہوا ہے. اگر میرے پاس کوئی ایسی تلوار ہوتی جو خرافات کو ختم کرنے پر قادر ہوتی تو میں ہرگز ترک جنگ پر راضی نہ ہوتا. سے زیادہ متاثر ہوا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ واقعہ کربلا میں کوفیوں کا سب سے زیادہ دخل تھا، اور وہ لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ قصوروار اور سرزنش کا اہل سمجھتے تھے. تاریخ کی گواہی کے مطابق جس وقت یزید کی موت کی خبر کوفہ آئی، اس وقت ابن زیاد حاکم کوفہ و بصرہ شہر بصرہ میں تھا، اور اس کی غیر موجودگی نے یزید کے مخالفین کے لیے راہیں ہموار کر دیں تاکہ وہ لوگ اس کے خلاف کھلم کھلا قیام کر کے میدان میں آ جائیں. سلیمان سرد خزائی جو کوفہ میں شیعوں کے علماء میں سے تھا اور اپنے آپ کو تواب کہلاتا تھا، کھلم کھلا امویوں کی مخالفت کا پرچم لہرا کر سامنے آ گیا. اے میرے جیسے گناہگاروں، اے اپنے کیے ہوئے پر نادم ہونے والوں، اے بے وفائی اور اپنی وعدہ خلافی کا اقرار کرنے والوں، اے توابین، اگر ساری عمر بھی اس شہید دشت نینوا پر خون کے آنسو روتے رہے تب بھی ہمارے گناہ معاف ہونے والے نہیں. میرے بھائیوں، نورین سید المرسلین سبط النبی حسین ابن علی کی مدد نہ کرنا ایسا گناہ کبیرہ ہے جو فقط ہمارے خون سے دھل سکتا ہے. یہ فتویٰ ہے آپ کے پیر و مرشد سلیمان کا جو کفن پوش اور عازم میدان ہے.
जो भी उनकी मदद करना चाहता है, बिस्मिल्लाह। हिम्मत से काम लो, लाताखिर मिंबर पर जाओ और काम तमाम कर दो। अगर इब्ने ज़ियाद अचानक पहुंच गया तो? अरे उमर, क्या हो गया है तुम्हें? इब्ने ज़ियाद का बसरा में दिल लग गया है। पिछली बार भी कराहियत के साथ आया था, यजीद के धोखे में आ गया था, और फिर इब्ने ज़ियाद बसरा में है। जब तक वो कूफा पहुंचेगा, हम अपनी जगह मजबूत कर चुके होंगे, उसके रास्ते बंद कर देंगे। तुम समझते हो कि हालात इतने आसान हैं कि तमाम कूफी हमारी बैत भी कर लेंगे और कोई हमारी रुकावट भी नहीं बनेगा? इतना डरते हो तो मैं मिंबर पे चले आता हूँ। तुम किसी कम शोहरत वाले की औलाद नहीं हो। मैं अगर तुम्हारे जैसे खानदानी अलकाब वाला होता तो यजीद की मौत की खबर आते ही खलीफा बन गया होता। अगर अभी जल्दी ना करोगे तो कूफा हाथ से निकल जाएगा, शिया हाकिम बन जाएंगे और हम दोनों का कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर ना हो सका तो क्या करेंगे? हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी शिव। उमर, घोड़ा और मैदान सामने है, न हो सका तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा, और तुम किस इज्जत की फिक्र कर रहे हो? जब पानी सर से गुजर चुका हो तो कम और ज्यादा में फर्क नहीं रहता। दिल मजबूत रखो ताकि हम कूफा हासिल कर सकें। हिम्मत से काम लो उमर, हिम्मत से काम लो। और रे को हुकूमत आले अबी वक्कास का दारुल खिलाफा बना देंगे। ज़ईफ़ा, खुदा का घर चीखो पुकार की जगह नहीं है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इतने सारे मर्दों के सामने अपनी आवाज उठाती हो? मर्द? कौन से मर्द? कोई मर्द नजर नहीं आता कि हम शर्माएं। कूफे में मर्द होते तो औरतें मैदान में नहीं आती। फर्जंदे रसूल के कातिल कूफे पर हुकूमत करना चाहते हैं। हे कूफे की औरतों, सीने सिपर हो जाओ कि ये लोग तुम्हारी लाशों पर से गुजरे। कूफा अब इतना लावारिस हो गया है कि जिस कुत्ते और गधे का दिल चाहे मिंबर पर चला जाए और कोई आवाज तक न उठाए। इन्हें दिखा दो कि कूफे की औरतें कूफे के मर्दों से ज्यादा मर्द हैं। शर्मिंदा हूँ भाइयों, क्या कहूँ।
یہ کہوں کہ حقیقت کو نہیں جانتا تھا؟ یہ کہوں کہ میں نے اپنے مولا حل من ناصر ینصرنا کی آواز نہیں سنی تھی؟ یا یہ کہوں کہ میں کوفے میں قید میں پھنسا ہوا تھا، اپنے آپ کو حسین تک نہیں پہنچا سکتا تھا؟ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں بچتا سوائے غفلت۔ میں نے سستی کی، میرے قدم رک گئے، شیطان نے ایمان پر حملہ کر دیا، مجھے جان کا خوف تھا، لرزہ باندام ہو گیا، اٹھتے ہوئے قدم روک لیے میں نے، عشق کے قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ کاش ابو اسحاق کوفے میں ہوتا۔ کیوں فکر مند ہو کیان؟ ڈر ہے کہ یہ آگ بھی پہلے کی طرح جلدی نہ بجھ جائے۔ کیا مسلم ابن عقیل کا واقعہ یاد نہیں؟ کوفے والے خوشکلی کی طرح ہیں، اچانک اٹھتے ہیں اور پھر جلد ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ کاش ابو اسحاق کوفے میں ہوتا، کاش ابو اسحاق۔ خوش آمدید ابو اسحاق، کیسے ہو تم؟ آپ کی دعائیں ہیں میرے آقا۔ اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو تمہیں اب سے تقریباً 1 سال پہلے دیکھا تھا۔ تعجب ہے تم نے ہمیں یاد کر لیا مختار۔ اختیار ہوتا تو روزانہ آپ کی زیارت کے لیے دوڑا چلا آتا اور قدم بوسی کرتا، مگر افسوس آل زبیر میرے سائے کا بھی پیچھا کرتے ہیں۔ میری تمام آمد و رفت ان کی نظروں میں ہیں۔ آج رات ان کے پاس مختار سے زیادہ اہم کام تھا، میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ تعجب ہے آپ تو زبیریوں کی بیعت میں ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ان کی رکاب میں کافی اچھی جنگ لڑی ہے آپ نے، مجھے کس بات کا خوف ہے؟ میں نے ابن زبیر کی بیعت نہیں کی ہے، سودا کیا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ میری کل تمنا انتقام حسین ہے۔ حسین 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 کا نام یعنی غربت، یعنی مظلومیت، یعنی تنہائی تنہائی تنہائی۔ مشیت الہی تھی کہ میں صفین میں معذور ہو جاؤں تاکہ کربلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ جا سکوں۔ کاش میں بیمار نہ ہوتا اور اپنے جوان بھائی عباس ہمارے بنی ہاشم کی طرح اپنی جان اپنے بھائی حسین کے قدموں میں قربان کر دیتا۔ خدایا، اب جب کہ تو نے مجھے اس عظیم مصیبت میں زندہ رکھا ہے تو مجھے اس قدر زندہ رکھ کہ میں تیرے دست انتقام سے اپنے حسین کے قاتلوں کا قصاص دیکھ سکوں۔ مرگ یزید بشارت ہے اس دعا کی قبولیت کی۔ خدا کی قسم دشت کربلا کے اشک آہر کے سکھ چین نہ دیکھ پائیں گے۔ روز وعدہ نزدیک ہے میرے آقا۔
तुम जंगी लिबास में आए हो उमैर के बेटे, मतलब मैदान जंग में आए हो। बिस्मिल्लाह। जंगजू मर्दों पर जंगी लिबास ही जचता है। इसके अलावा कोई भी लिबास पहनकर आता तो वो इस महफिल के लायक ना होता। मेरे ख्याल से ये साहब मुसब इब्ने जुबैर है। मैंने ठीक कहा ना? हाँ, मुसब है मेरा भाई। मेरा बहुत दिल चाहता था कि हिजाज के इस मशहूर बहादुर से मैदान में पंजा आजमाई करता। अब भी देर नहीं हुई। नहीं मुसब, वक्त नहीं है। एक लड़ने वाले को अच्छा लड़ने के लिए कोई उम्मीद और दलील चाहिए होती है। मेरी उम्मीद मट्टी तले सो गई है और तुम्हारी तुम्हारे बराबर में है, तो फिर हमारी जंग मुनसिफाना नहीं होगी। तुम्हारी दलील और उम्मीद खुदा होना चाहिए था, न कि यजीद। कौन सा खुदा शेख, जिसकी तुम इबादत करते हो या जिसकी यजीद इबादत करता था? मेरा और यजीद का खुदा क्या मतलब है? ये खुल्लम खुल्ला शिर्क है। खुदा एक है, मुशरिक। हाँ शेख, मैं भी मानता हूं कि खुदा एक है। वो वही गायब है जो कि हाजिर है, और वो हाजिर जो गायब है, जिसे सिर्फ दिल की आंखों से देखा जा सकता है, सर की आंखों से नहीं। वो वही आलिम है जिसके इल्म का अहाता हर चीज पर है। मैं और आप, हम दोनों इंसानों की फहरिस्त में शुमार होते हैं। हम दोनों के पास हाथ, पांव, पेट और सर है। दोनों के पास आंख, कान और मुंह है। आप खाते और पीते हैं, मैं भी यही करता हूं। आप देखते हैं, मैं भी देखता हूं। आप सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं। क्या मेरे और आपके दरमियान कोई शबाहत है? क्या मेरी तबीयत और आपकी तबीयत एक है? तो फिर मान लो कि मेरा खुदा भी तुम्हारे खुदा से मुख्तलिफ हो सकता है, अगरचे हम दोनों उसके लिए एक जैसी सिफात के कायल हैं। ये फलसफा भी यकीनन यजीद का सिखाया हुआ है। इस अकीदे के मुताबिक तो खुदा लातादाद होंगे, और हर शख्स ये दावा कर सकता है कि जिस खुदा को वो मानता है वही बराक है। ये वही दौरान जाहिलियत की बुत परस्ती है। फर्क सिर्फ ये है कि इस बार बुतों को पत्थरों के या सुनहरे या मिट्टी के मुजस्समों की सूरत में पूजा नहीं जा रहा। इस दौर के बुत खुदा यगाना की तकलीद में देखने के काबिल नहीं है। नऊज़ बिल्लाह, ये तौहीद का इनकार है। तुम जंग के बारे में बहस करने आए हो या खुदा के बारे में? जंग की क्या खबरें हैं मुख्तार? यजीद की मौत के बाद शामियों में खौफ व हिरास फैल गया है। सुलह और साजिश की बू आ रही है। मुझे ये गुमान है कि आले जुबैर शामियों से बैत लेकर जंग को खत्म कर देंगे। खुदा इस छोटी कौम को रुसवा करे, तो फिर वो इस कदर खून जो मदीने में बहाया गया और खाना काबा की जो तौहीन की गई है, वो इन लोगों की जंग शरीयत की फिक्र में नहीं थी, तलब कुदरत के लिए थी। उनकी खानदान अली से दोस्ती भी मसलहत से भरपूर है। मुझे शक नहीं है कि ये लोग आले अली से दुश्मनी में यजीदियों से भी आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरे बाबा अली का कौल है मुख्तार। जुबैर अहले बैत का हिस्सा कहलाता था उस वक्त तक जब उसका मनहूस बेटा अब्दुल्ला पैदा हुआ। यही अब्दुल्ला बाइस बना कि जुबैर मेरे बाबा के रूबरू मुखालिफ बनकर खड़ा हो गया। उसने अपने बाप जुबैर को इस पर आमादा किया कि वो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से लड़े, जबकि जुबैर मेरे बाबा से मुज़ाकरात में पीछे हट गया था और लड़ने का इरादा नहीं रखता था। यजीद मर चुका है, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम आपकी बैत करने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप हमारे साथ शाम चलें
اور معاویہ ابن یزید کو کرسی سے اٹھا کر خود وہاں بیٹھ جائیں. ہمیں شام کیوں جانا ہوگا؟ کیونکہ ہم حجاز میں نہیں رہ سکتے. اگر ہم نے آپ کے ساتھ بیعت کر لی تو معاویہ ثانی کے غضب کا شکار ہو جائیں گے اور ہم شام لوٹ نہیں سکیں گے. البتہ ایک دوسری راہ بھی ہے شیخ. اور وہ دوسری راہ کیا ہے؟ جنگ ختم کر دیں. آپ اجازت دیں کہ ہم حج و عمرہ ادا کر کے شام لوٹ جائیں. کیا حج عمرہ کرو گے؟ اس گھر کے گرد طواف کرنا چاہتے ہو جسے تم نے چلایا ہے؟ جی ہاں، اس آگ لگانے کی ایک حکمت تھی اور اس طواف کرنے کی بھی ایک حکمت ہے. اگر سننے کا حوصلہ ہے تو اس کی حکمت بھی بیان کر دوں؟ نہیں ابن نمیر، نہیں. پہلے ہی کافی حد تک آپ کے فلسفے سے پرفیض ہو چکے ہیں. اور رہی آپ کی پہلی رائے تو یہ واضح رہے کہ ہم خانہ کعبہ کی پناہ میں ہیں اور کسی قیمت پر خانہ کعبہ کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں. رہا سوال جنگ ختم کرنے کا تو ہمیں اس مسئلے پر غور کرنا ہوگا، کیونکہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنا مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کر چکا ہے اور ان کو پہلے سے زیادہ بھڑکا دیا ہے. شاید میں ان کے غصے کو نہ روک پاؤں. یہ بھی ممکن ہے کہ میں حرم الہی کی بے حرمتی کرنے والوں کا قتال یا قصاص کروں. مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ حیوان عقل اور تدبر نام کی شے بھی کچھ حد تک رکھتا ہے. میرا خیال تھا کہ یہ صرف ایک ایسا درندہ ہے جس کے پاس صرف تیز دانت اور سینگیں ہیں اور عقل سے دور ہے. خوب فلسفے بنا رہا تھا. جی ہاں، مگر اس کے اوسان خطا ہو گئے ہیں. بہت ڈر سا گیا ہے. اسے ڈرنا چاہیے، اسے ڈرنا چاہیے مصعب، کیونکہ وہ اس لشکر کا سردار ہے جس کے سپاہیوں کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ ان کے سرداروں نے انہیں ذلت، تباہی اور رسوائی کی راہ پر زبردستی گھسیٹا ہے. اگر بہت زیادہ جنگ کی ضد کرے گا تو بعید نہیں ہے اس کے لشکر والے اس کے سر پر ٹوٹ پڑیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. کاش آپ اسے خانہ کعبہ کو آگ لگانے کی حکمت بھی بیان کرنے دیتے. میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ سنوں کہ اس بارے میں وہ کون سی من گڑت تفسیر اور وجوہات بیان کرتا ہے. نہیں مصعب، نہیں. یہ گروہ یزید کی طرح من چاہے قصے پیدا کرنے میں ماہر ہے. یزید شاعر تھا اور شعراء زیادہ تر شرک آلود طبیعت کے مالک ہیں اور ان کے کہے ہوئے کلام مشرکانہ آیات سے بھرے ہوئے ہیں. خوب مصعب جان، میرا دل اب لشکر شام کی جانب سے پرسکون ہو گیا. اب بہتر رہے گا کہ ہم عراق کو فتح کرنے کی سوچیں. صلح کر لیں؟ کس سے صلح کر لیں؟ ان لوگوں کے ساتھ صلح کر لیں جنہوں نے خدا کے گھر میں آگ لگائی اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی. کیسے صلح کر سکتے ہیں؟ تمام تکلفات اور باتوں کے طول سے گریز کرتے ہوئے توف ہے اس کے باپ کی قبر پر جو آج کے بعد سے مشورہ، مذاکرہ جیسے الفاظ پر عمل کرے. معاویہ کی خشک اور آمرانہ حکومت ہمیشہ میرے لیے شبہ انگیز تھی. اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بالکل صحیح کام کرتا تھا. نور برسے اس کی قبر پر، نور.
ہم لوگوں کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ باتیں ان باشعور لوگوں کو زیب دیتی ہیں جو کہ اپنی حدود کو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہم نے تو جس پر بھی تکیہ کیا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ کل سے میں اپنے پچھلے خلفاء کی روش پر چلوں۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ آپ غصے میں کیوں ہیں حضرت والا؟ یہ ہم ہیں جنہیں شکوہ کرنا چاہیے، آپ کو نہیں، جو کہ بغیر سوچے سمجھے کافر حربی شامیوں سے جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا، دیکھ لیجئے، اسے کہتے ہیں یخنی سے زیادہ گرم دیگچا۔ کون سا دیگچا؟ کون سی یخنی؟ کون سا محاورہ ہے یہ کیا طریقہ ہے؟ کفار سے جہاد کرنا کوئی ڈھکا چھپا حکم تو نہیں ہے؟ اس سے زیادہ کافر کون ہو سکتا ہے کہ جس نے حرم امن الہی کو اس طرح آگ لگا دی اور بالکل رحم نہ کیا، اور تم اس سے مذاکرات اور مصالحت کرنا چاہتے ہو؟ کیا ہمارے درمیان یہ طے پایا تھا زبیر کے بیٹے؟ تم ہی کچھ بولو مختار۔ ہمارے قول اور معاہدے ایک واحد خدا کو ماننے پر مشروط تھے شیخ، اور فی الحال نہ تم میرے خدا کو سمجھتے ہو اور نہ میں تمہارے خدا کو۔ تمہارا خدا اس بات پر مصر ہے کہ اس کے گھر کی بے حرمتی کا بدلہ تم اس کے بندوں سے لو، جبکہ میرا خدا اپنے گھر کی بے حرمتی کا بدلہ خود لے چکا۔ کعبہ کی بے حرمتی کے سبب کو مار دیا اس نے۔ میں صلح کی چاشنی کی طرف راغب ہوں بنسبت جنگ کی تلخی کے۔ قبلہ حاجات کی قسم، تم ایک ابلیس ہو، ابلیس تمہارے اندر پل رہا ہے۔ تمہاری یزید سے جنگ شریعت کی خاطر نہیں تھی، اقتدار کے لیے تھی۔ جیش اللہ کی تلوار اب تک دو گروہ کے خلاف تھی، علوی اور اموی، آج کے بعد 3 گروہ کے خلاف ہے۔ آل زبیر بھی کافر ہے اور ان کا خون حلال ہے۔ چلو نافہم آدمی، اس گروہ کی مثال اس گدھے پر سواری کرنے والی کسی ہے جو جانور کو کوشش کرنے کے بجائے اسے سیخ چبو دیتا ہے، تو پھر جانور بھی چلنے کے بجائے چھلانگیں مارے گا اور اپنے سوار کو ایسا زمین پر پٹک دیتا ہے کہ اس کا بھیجا منہ کو آ جائے۔ یہ ملعون شریعت میں سے صرف فتوے لگانا ہی سیکھ پایا ہے۔ اگر ذرا سی چاشنی دیانت کے طور پر ساتھ لے کے چلتے تو غلط فہمی سے دور نہ ہوتے۔ اے خدا، ان کی جڑوں کو نابود کر دے۔ کاش علی جنگ نیروان میں ان کی نسل قطع کر دیتے۔ کیا کریں ابو اسحاق؟ کس کے ساتھ؟ اس بحران زدہ حالات کے ساتھ، لشکر شام کے ساتھ، ان خوارج کے ساتھ جو حزب شیطان ہیں۔ فوری طور پر تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے اس پر غور کرنا پڑے گا۔ بہت خوب، غور کرو، غور کرو۔ خدایا، نعمتوں کی فراوانی کو اس دسترخوان کے وارث پر کم نہ فرما۔ آمین۔ آمین۔ مصعب،
कल तुम बसरा की तरफ निकल पड़ो और वहां के लोगों से हमारे लिए बैत ले लो। तो फिर कूफा का क्या होगा? इमारत कूफे का एक भारी मुद्दई मौजूद है जिसे हमें बड़ी नजाकत के साथ अपनी राह से हटाना होगा। मगर आपने तो मुख्तार को पूरे इराक अरब का वादा दिया है और बसरा भी इराक का हिस्सा है। अगर मुख्तार समझ जाए कि आपने वादा खिलाफी की है तो वो बैत तोड़ देगा और हंगामा आराई शुरू कर देगा। तुम बसरा पर हुकूमत करने नहीं जा रहे हो, अपनी खानदानी जायदाद को देखने जा रहे हो और वहां बिलवास्ता लोगों को हमारी बैत की तरफ रग़बत देने जा रहे हो। मगर भाईजान, आप ही ने तो कहा है कि मुख्तार एक खतरनाक हरीफ और भारी मुद्दई है। खास तौर पर उसने हिजाजियों में भी एक खास इज्जत और आबरू कमाई है। मुझे डर है कि वो आपको छोड़ न दे। ये मसले से खाली है कि मुख्तार के होते हुए आपको अकेला छोड़ जाऊं। मुसहब, तुम जाओ और बसरा की फिक्र करो। तुम्हारा भाई मछली के पेट को चीर के निकलना जानता है। ज्यादा मत खाइए भाईजान, मुझे डर है कि कहीं आप मिजाज के उखड़ने में मुब्तला ना हो जाए। नहीं कर सकता मुसहब, नहीं कर सकता। हाँ, जब तक दस्तरखान सामने रहता है शैतान वसवसा करता रहता है। खाना वही शैतान है कि मैं उसकी जाल से रिहा नहीं हो सकता मुसहब। जनाब नजदत इब्ने आमिर, क्या हाल है आपके? मत पूछो मुख्तार, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत। तुम कहाँ हो मुख्तार? कल रात से अब तक मैंने मक्का और वहां से जंग के चप्पे चप्पे को तुम्हारी तलाश में छान मारा। वो क्यों? आओ चलो किसी कोने में चलकर कुछ गुफ्तगू करें। किस बारे में? इन मौजूदा हालात के बारे में जो इब्ने जुबैर ने इब्ने नुमैर के साथ मिलकर की है। माफ करना शेख, बैत शिकनी करने वालों के साथ तन्हाई और कोने में गुफ्तगू यानी खलीफा के खिलाफ साजिश करना, मेरा फिलहाल बैत शिकनी करने का कोई इरादा नहीं। डर रहे हो? न डरूं? नहीं, तुम अब भी कोई कम ताकत रखने वाले नहीं हो मुख्तार। जंग मक्का में बहुत से हिजाजियों ने तुम्हारा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था, फिर खिलाफत का लिबास तुम क्यों न पहनो मुख्तार? खुदा की कसम तुम जुबैर के बेटे से ज्यादा इसके लायक हो। तफर्रुक़ मत फैलाओ शेख, गुनाह है। तुमने अपने आप को नाफहम क्यों बना रखा है मुख्तार? जुबैर का बेटा वादा खिलाफ और खयानत का शख्स है। उसका काम निकल गया तो तुम्हें मक्का में से बाल की तरह निकाल देगा। इससे पहले कि मौका हाथ से निकले हम मुत्तहिद हो जाएं और खिलाफत के लिबादी को उसका अधूरा ख्वाब बना कर रख दें। जरा सी गलती कर रहे हो शेख। जुबैर के बेटे ने लिबादा ओढ़ लिया है। अगर ओढ़ लिया हो हम ये लिबादा उतार देंगे। मैं उन लोगों के साथ मुत्तहिद नहीं हो सकता जो मेरे मौला अली के सर पर जर्ब लगाने पर फख्र करते हैं। तो फिर जंगे मक्का में क्यों हमारे साथ मुत्तहिद हुए थे? वो इत्तेहाद मुख्तार का इत्तेहाद नहीं था, वो इब्ने जुबैर का इत्तेहाद था खवारिज के साथ। मैं सिर्फ दरमियानी जरिया था। मैं तो थक गया हूँ। अली का किस्सा तो कब का खत्म हो गया। अब तुम लोग क्या कयामत के दिन तक अली के जख्मी सर को तफर्रुक़े का बहाना बनाओगे? खुदा रसूल की कसम, ये तमाम मुसलमानों के फायदे में है कि आज जुबैरी जल्लादों के खिलाफ मिलकर खड़े हो जाएं। कहो तो एक राज तुम्हारे लिए फाश कर दूं ताकि तुम जान लो कि उसने हाशमियों के लिए क्या ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? वो चाहता है कि तमाम हाशमियों को एक खाई में जमा करके जिंदा जला दे ताकि बकौल उसके
जहन्नुम जमल का इंतकाम ले सके। किससे सुना तुमने? खुद उसी के मुंह से। मेरे इन कानों ने उसकी जबान से ये जुमले सुने। एक दिन वो अपने भाई मुसब के साथ तन्हाई में बैठा हुआ था। मैंने कान लगाए, खुदाया मुझे माफ करना। वो अपनी दिली आरज़ू के बारे में मुसब से गुफ्तगू कर रहा था। उसकी दिली आरज़ुओं में से एक ये थी कि एक खाई में बहुत सारी घास और ईंधन जमा करके हाशमियों के लिए एक जहन्नम बना दे। मुख्तार, इस वादा खिलाफ गिरोह से अपना दामन बचा लो। इस हकीर की राय यह है कि हम जंग में पेशकदमी और पहल से काम न लें, खास तौर पर मक्का और खाने काबा में, जो कि हरम अमन है और उसमें जंग और लड़ाई हराम है, सिवाय इसके कि जहां मजबूर दिफा हूं। इब्न नुमैर भी लश्कर की फरावानी और खाने पीने का सामान कम होने की वजह से कहता है कि हम उसे जल्दी जवाब दें। क्या करें? हाँ, तुम बताओ अबू इसहाक। क्या अर्ज करूं? अपनी राय बताओ मेरे भाई। क्या सुलह पर राजी हो तुम? शामियों में से वो लोग जिन्होंने मदीना में मुसलमानों की नामूस तक की बेहुरमती की या किसी बेगुनाह इंसान का खून बहाया या तो खाना काबा की बेहुरमती की है, उन्हें जरूर क़िसास किया जाना चाहिए। इब्न नुमैर जैसे लोग यजीद के बाजू हुआ करते थे। उनका जुर्म यजीद से ज्यादा न हो तो उससे कम भी नहीं। शामियों में जो गुनाहगार हैं, उन्हें बेगुनाह शामियों से कैसे जुदा करें? इब्न नुमैर का तो जुर्म और सजा वाज़े है, बाकियों का क्या करें? आपकी बात के मुताबिक जिसने भी खाने काबा की तरफ एक पत्थर भी फेंका है वो मुजरिम है, मगर मुजरिमों को कैसे पहचाने? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शामियों में से एक एक फौजी को सजा दी जाए, नहीं। आप कुछ भी कर ले मुमकिन है फिर भी कुछ लोग बेकसूर बन जाए और उनका जुर्म साबित भी न किया जा सके। उन लोगों का क़िसास खुदा पे छोड़ा। अब तक आप शाम के सिपाहियों से लड़ रहे थे, अब इब्न नुमैर से तो लड़िए कि जिसका जुर्म वाज़े है। जो भी इब्न नुमैर का साथ देगा वो गुनाहगार है। बहुत खूब, कल ऐलान करवा देते हैं कि शामियों का अमान है, सिवाय इब्न नुमैर के, जो खाने काबा की बेहुरमती का असल बाइस था। जो कोई हमारी तरफ आ गया अच्छी बात है, ना आया तो कोई बात नहीं, हम उससे भी लड़ेंगे। उमैर का बेटा बहुत कमजोर पड़ गया है हजरत खलीफा। उसके साथ सख्ती का सलूक करना खलीफा की हुकूमत का चेहरा बदनुमा कर देगा। वो एक खुल्लम खुल्ला मुजरिम है। बहुत खूब, उसको क़िसास कर दिया जाए, बिगड़े हुए को ठीक कर दीजिए, मगर सियासत से, कराहियत आमेज चेहरे के साथ नहीं कि सब आपके चेहरे से वहशत खाएं और भागने लगे। कुछ ऐसा कीजिए कि शामी हजरात खुद मुजरिम के हाथ पांव बांध कर मुजरिम को आपके हवाले कर दें और क़िसास के लिए छोड़ दें। शाबाश अब्दुल्ला, आसानात, दुरूद हो तुम पर। ये बेहतरीन राय है, बेहतरीन। खूब, तो आपकी राय क्या है? अर्ज कर रहा हूं, मैंने शामियों के अकीदों से मुताल्लिक एक अजीब सी रिवायत सुनी है, जिसे आप सब सुनेंगे तो ताज्जुब होगा। मदीनतुन नबी पर हमले के दौरान शाम के लश्कर का सालार मुस्लिम इब्न उक़बा था। उसकी मौत के बाद इब्न नुमैर सालार बना। मुस्लिम इब्न उक़बा ने जब मदीने के मुसलमानों को मारा और उनकी नामूस की बेहुरमती की तो बीमार हो गया और बिस्तरे मर्ग पर गिर गया।
उसने बहुत अजीब वसीयत की है। इब्न उक़बा मरते वक्त ये कहता है, मैंने जो कुछ भी किया खुदा की रजा के लिए किया है। खूब गौर कीजिएगा आप लोग, मैंने जो कुछ किया है वो खुदा की रजा के लिए था, और खुदा की कसम मैंने अपनी सारी उम्र में कोई ऐसा काम नहीं किया जो मदीने के लोगों को मारने से ज्यादा अफजल हो, और मुझे आखिरत में इस सवाब की ही उम्मीद है। अल्लाह अकबर! क्या वाकयान उसने ऐसी बात की है? जी हां, आप ऐसे गिरोह के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं। जब तक इस गिरोह के अकीदे को नहीं बदलेंगे, जब तक दीन की हकीकत इन्हें नहीं समझा देते, जब तक इन्हें ये नहीं दिखा देंगे कि हक कहां है और बातिल कहां है, महाल है कि उन पर बगैर तकलीफ के हुकूमत करें। वो हालात जो इस वक्त खाने काबा की बरकत से पैदा हुए हैं, ये बेहतरीन मौका है कि आप शामियों के दिलों को तस्दीर करें। खाने काबा जला ताकि ये लोग राय हिदायत पर आ जाएं, तो फिर गैर संजीदा अफकार से खाने काबा के मौजज़े को तबाह मत कीजिए। बनी हाशिम एक मगरूर और मुतकब्बिर कौम है। मुझे अपने खुतबों में रसूल खुदा का नाम गिरामी लाने में दिक्कत होती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनका नाम सुनकर उनके खानदान वाले सीना फुलाएं, अकड़े, फख्र मुबाहात करे। खुदा ने उस खानदान को अबू लहब के नाम के बहाने लानत की है, जो कि सिर्फ कचरे और कूड़े की मिसाल है। इस गुरु की सजा फर्ज है, और उम्मीद करता हूं कि खुदा मुझे इस अमले खैर की जज़ाए खैर दे, इंशाअल्लाह। तुम्हें किस जुर्म में चला रहे हैं मुख्तार? बजुर्म मोहब्बत अली। तो फिर मेरे भाई हुसैन के खून के इंतकाम का क्या होगा? मुख्तार चल रहा है ताकि मजीद प्यासा हो। मुख्तार चल रहा है ताकि मजीद भड़के। मुख्तार चल रहा है ताकि पानी हो जाए।